has not come overnight. Understand that. If it was any regular year, maybe it was easy because it was a regular practice in children. But this year, if this is being done, what we are seeing now, it definitely has not happened overnight. Children must have forgotten speaking English, right? They must have forgotten writing, right? Because I have seen many children who are struggling writing sentences now because they are coming back to school after 2 years. So from the bottom of my heart, sir, wonderful work. I would like to congratulate you. The kind of work that you have done with the children, because there is I don't know, మీ అందరికీ ఆ వీడియోస్ ఫోటోస్ రెగ్యులర్గా జరిగే యాక్టివిటీస్ మీ అందరికి వస్తుంటాయి అనుకుంటా. కానీ there is a group of school teachers, management and few of us. We see regularly what are the activities that are happening in the school. That is one level. Second level is for every activity that is done by the child, there is a feedback from Kamalakar sir, Kaushik sir, that this is good in this activity, this is more you could have done. Anta personal attention, actually, 800 students, it is not very easy to pay attention to every activity that is being done in the school. I am really, proud to say this, that these two people are actually doing it. They are trying to give feedback to every individual child so that they can improve. So, wonderful. So, thank you once again. Congratulations for that. So, great. So, I am honored here to be here because of the children's performance, because of the parents' presence here, because of the effort of the teachers, staff and the management. I am really honored here. So, thank you for inviting me, giving me this opportunity, pleasant speaking to you all. Hope we will try to be the builders and we will try to be the better parents so that we can contribute to the success of our children. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your boosting and supporting words. Our teachers and management is also supporting us as you supported us today. Every time for our exposure in all events, and Iraq is the one among. Heartfelt thanks to the Iraq publications. Now, I would like to call upon Ram Mohan Rao sir to give a speech. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన క్రియేటివ్ గ్రామర్ స్కూల్ అధినేత కమలాకర్ సార్, కౌశిక్ సార్, అలాగే గౌస్ సార్, అలాగే విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులు అందరికీ శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. ఈ షో కార్యక్రమం అనేది నాకు చాలా ఆనందం కలిగించింది. ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి కూడా 4th క్లాస్ పిల్లలు వాళ్ళు చేసిన వర్క్ని కానీ ఆ ప్రాజెక్ట్ని చెప్పడం కానీ నాకు చాలా ఆనందం కలిగించింది. టోటల్గా ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే నాకు చాలా సంతోషం కలిగించింది. ఇంత ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇలా సార్ చెప్పడం, అలాగే ఈ టీచర్లు మనం పిల్లలతో పాటు తల్లిదండ్రులు కూడా బాధ్యత తీసుకొని వారి యొక్క రోజువారీ వర్క్ ఏంటి, ఎలా చేస్తారని మనం కూడా తల్లిదండ్రులు బాధ్యత తీసుకోవాలి. పిల్లల యొక్క అభివృద్ధి చెందాలంటే మన బాధ్యత తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఆ సార్ కానీ ఆ అధ్యాపకులు కానీ వారితో పాటు మనం కూడా పిల్లల్ని ఇలా చెప్తే నాకు చాలా సంతోషంగా ఇచ్చింది. ఇంట్లో 4th క్లాస్ పిల్లలు ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారని చెప్పి నేను వారికి చాలా అభినందన చెప్తున్నాను. అలాగే ఇలాగ మన మాట్లాడినట్టు మన పిల్లలు డ్యాన్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా సంతోషంగా ఉన్నాయి. ముందు రాబోయే రోజుల్లో కూడా పిల్లలకి తల్లిదండ్రులు ఒక గోల్ ఉండాలి. మన గోల్తో పాటు పిల్లలు చెప్తే వాళ్ళు కూడా చేయడానికి ఉండదు. ఈ అవకాశాన్ని అలాగే మీరందరూ కూడా తల్లిదండ్రులు బాధ్యత తీసుకొని మన యొక్క పిల్లలు చెప్తే వారు కూడా సంతోషపడతారు. మనం రోజు 1 అవర్ పిల్లలకి టైం కేటాయించాలి. మనకి ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా, ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా, ఎంత వ్యాపార సమస్యలు ఉన్నా మనం కూడా పిల్లల్ని ప్రతిరోజు కూడా అమ్మ మనకి ఏం వర్క్ ఇచ్చారు, ఏం చేస్తున్నారు మన పిల్లలకి దృష్టి పెట్టి మనం పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళతో పాటు క్లాస్లో చెప్పిన టీచర్లు చెప్పిన రీడింగ్ కూడా వాళ్ళకి అర్థమైంది. మనం సపోర్ట్ చేయాలి పిల్లలకు కూడా. నాకు సార్ చెప్పినట్టు మొబైల్ కానీ ఇవన్నీ దూరం ఉంచాలి. చాలామంది పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే సెల్లో గేమ్లు ఆడరు, తర్వాత టీవీలో పోగో బొమ్మలు అవి చూస్తారు.
ఇది చాలా దగ్గర చూశాను. కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే పిల్లగాళ్ళు వేరే మార్గంలో వెళ్ళిపోతారు మనకు తెలియకుండా. ఇదేంటి చిన్న వయసు, వాళ్ళకి మనం చెప్పుకోవాలి, మన బాధ్యత అది. తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యతే పిల్లలకి ఇవ్వాలి. అయితే ఎంతసేపు చెప్పినా స్కూల్లో కానీ యాజమాన్యం కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తారు, చెప్పినా కానీ మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి పిల్లలకి. చేస్తే వాళ్ళ భవిష్యత్తు కానీ రాబోయే తరాలు కానీ ఇలా ఎన్నో రకాలుగా పిల్లల యొక్క అభివృద్ధి కానీ వాళ్ళు కోరుకుంటే ఇది గోల్ మనం చెప్పాలా, మనం చేయాలా, ఇలా ఉండాలా, రాబోయే రోజుల్లో ఈ ఉద్యోగం చేయాలి, మనకు విజయం ఏర్పడతారు పిల్లలకు కూడా. ఆ కోరికతో పాటు వచ్చిన తల్లిదండ్రులందరూ కూడా ఈ అవకాశం కల్పించిన సార్కి అందరికీ కూడా పేరు పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.